Hello student, third year PS mathematics students. நம்ம பார்க்க போகிற டைட்டில் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ். அதில் யூனிட் 1 டைட்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெஃபனேஷன், ரிசல்டன்ட் அண்டு காம்போனன்ட்ஸ். இது 2 mark question. If two or more forces, if two or more forces, capital F1, F2, F3, etc. acting on a rigid body, and if a single force capital R can be found whose effect on the body is the same as that of all the forces capital F1, F2, F3, etc. put together, then the single force capital R is called the resultant of the force. Single force capital R is the resultant of the force. This is a 2 mark question. இதே காம்போனன்ட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ்னு கேட்டால் அதை அந்த 2 மார்க்கை எழுதி இதை சேர்த்து எழுதணும். என்ன, capital F1, F2, F3, etc. and the force capital F1, F2, F3, etc. are called the components of the force. அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸோட காம்போனன்ட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா this is a components of the force. This is a 2 mark question. அடுத்த ஒரு 2 mark. State the parallelogram of force. State the parallelogram of force. If two or force acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of a parallelogram travel. From the point the resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram travel through that point. This is a 2 mark question. அடுத்து ஒரு 5 mark question. டைட்டில் வந்து analytical expression for the resultant of two forces acting at a point. This is a figure. This point is 5 points A, B, C, D, E. அதனுடைய direction is force direction P, Q, R. அதனுடைய angle alpha by this is alpha. So this figure let the two forces P and Q acting at capital A be represented by capital AB and AD. This is AB and AD, and let the angle between them be alpha. அதனுடைய angle வந்து alpha, that is angle capital BAD equal to alpha. This is figure.
complete the parallelogram BAD, capital BAD, caps BAD, then the diagonal AC will represent the result. Let capital R the magnitude. Let R be the magnitude of the resultant and let it make an angle by with B. That is angle CAB equal to by. Travel CE is perpendicular to capital AB, comma BC Q, AD Q. That BC equal to AD equal to Q direction. From the right angled CBE, அந்த ஃபிகரை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கோம். CBE இந்த ஒரிஜினல் ஃபிகர்லேருந்து this is 90 degree, this is theta alpha. இதுக்கு opposite signs, opposite side கீழே this is adjacent side, this is a hypotenuse. 90 degree opposite side is hypotenuse. ஆங்கிளுக்கு தீட்டாவுக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் is a opposite. This is a trigonometry formula. So since angle CBE equal to, நம்ம trigonometry formula பிரகாரம் sin theta equal to opposite by hypotenuse. இங்கே opposite வந்து this is CE, opposite CE, hypotenuse BC. This is அதான். That is angle CBEங்கிறது ஆல்ஃபான்னு இங்கே சொல்லியிருப்போம். CBE is ஆல்ஃபா, அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா. சரிங்களா? அப்போ sin alpha equal to CE divided by Q. Therefore நம்மளுக்கு CE தான் வேணும். CE equal to Q sin alpha, equation number 1. And அதே போல் cos alphaவுக்கும், cos alphaவோட trigonometry formula adjacent side by hypotenuse, adjacent side by hypotenuse. This is cos alpha equal to adjacent side BC அந்த ஃபிகர்லேருந்து BC by divided by Q. Therefore BC BE equal to Q cos alpha, equation number 2. This is now நம்மளுக்கு பிதாகரஸ் தியரம் பெறறோம். Now using by Pythagoras theorem, hypotenuse squared is equal to page squared plus page squared. This is 11th 12th formula. This is AC squared equal to AE squared plus CE squared. That implies R squared equal to AE ஓட AE எப்படி இந்த ஃபிகர்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு AE equal to AB plus BE அந்த ஒரிஜினல் ஃபிகர்லேருந்து. ஸோ CE ஸ்கொயர்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறோம். திஸ் இஸ் AB ஸ்கொயர்டு, ஏபிங்கிறது P டைரக்ஷன், பிங்கிறது Q காஸ் ஆல்ஃபா இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறது. ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் CE ஸ்கொயர்டு. ஸோ ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு P ப்ளஸ் Q காஸ் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் CE ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். சிங்கிறது Q சைன் ஆல்ஃபா, அதை தூக்கி இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிடும். சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா Q சைன் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர். யூஸிங் பை ஈக்குவேஷன் 1 and 2 சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். அடுத்தது A ப்ளஸ் B ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா. அப்போ A ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் B ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 2AB ஃபார்முலா. இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம், இதை உள்ள இருக்க ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸ்கொயர் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு B ஸ்கொயர்டு வந்துடும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் Q ஸ்கொயர்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா. இதுவும் அப்படியே இதை முன்னாடி Q ஸ்கொயர்டு சைன் ஸ்கொயர்டு ஒன் சைடாக கொண்டு வந்துடும். இந்த டேர்மை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும். ஸோ ப்ளஸ் 2BQ காஸ் ஆல்ஃபா. ஸோ R ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு B ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் Q ஸ்கொயர்டு. திஸ் இஸ் ரெண்டுலேருந்து Q ஸ்கொயர்டு காமனாக இருக்குது, வெளில எடுத்துடும். ஸோ காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2BQ காஸ் ஆல்ஃபா. திஸ் இஸ் R ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு B ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் Q ஸ்கொயர்டு. காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டோட வேல்யூ ஒன்று தெரியும், அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறோம். ப்ளஸ் 2BQ காஸ் ஆல்ஃபா வச்சுக்கிறோம். அடுத்தபடியாக B ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் Q ஸ்கொயர்டு வச்சுக்கிட்டு ப்ளஸ் இதோட வேல்யூ ஒன்றாயிரதா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ 2BQ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படி வச்சுக்கிறோம்.
therefore squared root equal to root மாறும். So r equal to capital R equal to square root of b squared plus q squared plus 2bq cos alpha. Equation number 3. Also this is a magnitude. இங்கே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி r magnitude கண்டுபிடிச்சிட்டோம். magnitude வந்து capital R equal to square root of b squared plus q squared plus 2bq cos alpha. Equation number 3. Also tan by வேணும் கண்டுபிடிக்கணும். tan by கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு tan by ஓட டிக்னாமினரி ஃபார்முலா என்னன்னா ஆப்போசிட் சைன் பை adjacent side. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து CE, adjacent சைடு வந்து AE equal to Cங்கிறது Q sin alpha divided by AEங்கிறது P plus Q cos alpha. Equation number 4. அடுத்ததா the equation, therefore equation 3 we gives the magnitude capital R, the magnitude, and the equation 4 the direction of the resultant in terms of P comma Q and R and alpha, and alpha. This is a 5 mark question is over. So corollary, அந்த தியரத்தை பயன்படுத்தி corollaries. Corollary ஒன்னா if the force P and Q are at right angle to each other, two forces are right angle or each other, then alpha equal to 90 degree. அப்போ alpha angle 90 degree இருக்கும் பொழுது இந்த ஃபோர்ஸில் என்ன கிடைக்குதுன்னா that is cos alpha equal to ரெண்டு பக்கம் காசு எடுக்கிறோம். அப்போ cos alpha equal to cos 90 degree. cos 90 டிகிரியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு 0 டிக்னாமெட்ரி டேபிள் பிரகாரம். ஸோ cos alpha equal to cos 90 degree 0னா cos alpha equal to 0. அண்டு அதே போல் sin alpha sin sin 90 degree, sin 90 டிகிரியோட வேல்யூ 1. இப்போ sin alpha equal to 1. Now the above result becomes simpler and we have நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக்கோட ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல equation 3 capital R equal to square root of b squared plus q squared plus 2bq cos alpha. அந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். எதுக்கு பதிலாக cos alphaக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிடும். 0 ஆகிட்டால் நம்மள்ட்ட கிடைக்கக்கூடியது b squared plus q squared மட்டும் கிடைக்கும். இந்த டேர்ம் 0. ஸோ therefore R equal to square root of b squared plus q squared and tan by equal to tan by ஓட ஃபார்முலா ஏக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். அதில் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா q என்ன இருக்குன்னா q sin alpha இருக்கும். sin alpha வேல்யூ 1, அதனால் q by p கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து தி ரிசல்ட் மே பி ஈஸிலி இன்ஃபோல்டு since the parallelogram becomes a rectangle. Since the parallelogram வந்து rectangle, this is a corollary 1. அது மாதிரி corollary 2 இருக்கு, corollary 3 இருக்கு. So corollary 2, if the force are equal, அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால், எது பிங்கிற ஃபோர்ஸும் கியூங்கிற ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால், தென் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2bq cos alpha ப்ளஸ் q ஸ்கொயர். அப்போ க்யூக்கு பதிலாக பின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இதில் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 times p இன்டு பி, க்யூக்கு பதிலாக பின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணி cos alpha b ஸ்கொயர். அப்போ b இன்டு பி இஸ் ஏ p ஸ்கொயர். அப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு 2b ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 2b ஸ்கொயர்டு cos alpha. This is equal to square root of 2b squared is common. 2b squared காமனாக வெளில எடுத்துட்டா 1 plus cos alpha.
1 plus cos alpha trigonometry formula பிரகாரம் sin square என்னது 1 plus cos alpha na 2 times cos squared alpha by 2 இது trigonometry formula அதை சப்ஸ்டிட் பண்றோம் அப்ப 2 into 2 4 b squared cos squared alpha by 2 so இத ஸ்கொயர்க்கு ரூட் கேன்சல் பண்ணதுக்காக இத பிரிச்சு எழுத போறோம் எப்படி பிரிச்சுனா 2 4 வந்து 2 ஸ்கொயர்ட் ஆகும் b squared cos squared alpha by 2 அப்ப ஸ்கொயர்ட் எல்லாத்தையும் வெளியில எடுத்துறேன் அப்ப 2b cos alpha by 2 whole squared அப்ப ஸ்கொயர்க்கு ரூட் கேன்சல் ஆகி நமக்கு மேக்னெட்டிக் கேபிட்டல் R equal to 2b cos alpha by 2 கிடைக்குது and அதே போல and tan by equal to q sin alpha q க்கு பதிலா b ன்னு கொடுத்துட்டோம் b sin alpha divided by p plus q cos alpha ன்னு இருக்கும் அப்ப p plus q க்கு பதிலா p கொடுத்துட்டோம்னா p cos alpha so இதில இருந்து p காமனா வெளிய எடுத்துட்டோம்னா p கேன்சல் ஆயிரும் so sin by alpha by 1 plus cos alpha sin alpha by 1 plus cos alpha equal to இந்த sin alpha ஓட ஃபார்முலா trigonometry ஃபார்முலா பிரகாரம் நமக்கு sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ன்னு தெரியும் அந்த theta இருக்கிறதுல alpha அப்ப 2 times sin alpha by 2 cos alpha by 2 divided by இதுக்கு அதே போல ஒரு ஃபார்முலா trigonometry ஃபார்முலா 1 plus cos theta னா 2 times cos squared theta by 2 அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்றோம் 2 கேன்சல் ஆயிரும் இங்க cos squaredக்கும் ஒரு cos டேர்முக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப என்ன கிடைக்கும்னா sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2 கிடைக்கும் cos alpha by 2 கிடைக்கும் that is tan alpha equal to sin by cos that is tan alpha by 2 that is by equal to இந்த tan இந்த சைடு போனா equal to tan inverse of tan alpha by 2 இதுலயும் ஒரு trigonometry formula 11th formula இருக்கு 11th ல நம்ம formula படிச்சிருப்போம் அல்லது 12th ல இருக்கு so tan inverse of tan theta equal to theta ன்னு தெரியும் அதே போல tan inverse of tan alpha by 2 னா alpha by 2 therefore by equal to alpha by 2 this is corollary 2 over அடுத்தது அதுல thus the resultant of two equal force P, P at an angle alpha is 2b cos alpha by 2 in a direction bisecting the angle between them. Thus fact that by equal to alpha by 2 is obvious otherwise as the parallelogram becomes a rhombus. So corollary 2 is over. அடுத்து corollary 3. corollary 3 என்ன சொல்றாங்கன்னா let the magnitudes P and Q of two forces acting at an angle alpha be given. Then the resultant capital R is greatest when cos alpha is greatest. That is when cos alpha equal to 1 or alpha equal to cos inverse of 1. Cos inverse 1 oda value 0 degree. So angle alpha equal to 0 degree. In this case, the force acting along the same line in the same direction and the capital R equal to P plus Q. The least value of capital R occurs when cos alpha is least. அதாவது the least value of R occurs when cos alpha is least. That is when cos alpha equal to minus 1 or alpha equal to cos inverse of minus 1. So alpha equal to cos inverse of minus 1 is 180 degree. Therefore angle equal to angle alpha equal to 180 degree. In this case the force act along the same line but in opposite direction. Line is same but in opposite direction and capital R equal to B is relation Q. corollary முடிஞ்சு ஒரு தியரம் முடிஞ்சு
அதுக்கு 3 கராலரி பார்த்தோம். ஓகே, அடுத்தபடியாக அதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்பிள், அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க எக்ஸாம்பிள். 10 மார்க் கொஸ்டின்லையும் கேட்டிருக்காங்க, 5 மார்க் கொஸ்டின்லையும் கேட்டிருக்காங்க. தி ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் P, Q acting as a certain angle is x and that of force capital P, Q, P, R acting at the same angle is also capital X. The resultant of Q, capital R again acting at the same angle is y. Prove that capital B equal to என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம்னா B equal to x squared plus QR whole power 1/2 அல்லது equal to QR into Q plus R divided by Q squared plus R squared minus y squared சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணுமா. எக்ஸாம்பிளோட கொடுக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ரிசல்டன் டூ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்டிங் அஸ் எ சர்டன் ஆங்கிள் இஸ் எக்ஸ். அதே போல் அண்ட் தட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் P, R acting at the same angle is also x. The resultant of Q, R again acting at the same angle is y. இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், ப்ரூவ் தட் P equal to x squared plus QR whole power 1/2 ப்ரூஃப் பண்ணணும். அல்லது QR into Q plus R divided by Q squared plus R squared minus y squared ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சொல்யூஷனில் ப்ரூவ் ஆல்சோ தட் if P plus Q plus R equal to 0 சொன்னால் போதும், y equal to x. அது சொல்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா let P and Q act at an angle alpha எடுத்துக்கிறோம். From the given data we have the following result. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா x squared equal to P squared plus Q squared plus 2pq cos alpha, equation number 1. அதே போல் x squared equal to b squared plus r squared, qக்கு சொன்ன மாதிரி rக்கு சொல்கிறோம், p squared plus r squared plus 2br cos alpha, equation number 2. and y squared equal to q squared plus r squared plus 2qr cos alpha, equation number 3. From equation 1 minus subtraction பண்ண போகிறேன். equation 1ஐயும் 2ஐயும் subtract பண்ணுறேன். we use equation 1 left side subtract பண்ணுறேன், x squared minus x squared equal to equation 1ஐயும் 2ஐயும் right side subtract பண்ணுறேன். அப்போ equation 1 அப்படியே எழுதிக்கிறேன், equation 2ஐ மட்டும் subtract பண்ணுறேன். இப்போ minus b squared minus r squared minus 2br cos alpha. இப்போ b squared cancel ஆயிரும், இங்கே x squared cancel ஆகி 0 equal to அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது, q squared minus r squared plus 2bq cos alpha minus 2br cos alpha இருக்குது. அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம், q squared minus r squared வச்சுட்டு ப்ளஸ் இதில் 2bயும் 2b cos alpha ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது, வெளில எடுத்துறேன். அப்போ 2b cos alpha வெளில எடுத்துனா q minus r. அடுத்த ஸ்டெப்பில் 0 ஈக்குவல் டு q squared minus r squared plus 2b cos alpha வச்சுட்டு இந்த q மைனஸ் ஆர் திருப்பி அதே எழுதியிருக்கோம். அப்புறம் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது q ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன ஃபார்முலா, ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா. அதை இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா q ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு q மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் 2b காஸ் ஆல்ஃபா, இந்த q மைனஸ் ஆர் அப்படி எடுத்து எழுதிடும். இப்போ பாருங்கள், இங்கேயும் q மைனஸ் ஆர் இருக்குது, இங்கேயும் q மைனஸ் ஆர் இருக்குது, காமனாக வெளில எடுத்துடுறேன். q மைனஸ் ஆர் வெளில எடுத்துட்டேன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும், q ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு
q plus r plus 2b cos alpha. இப்போ but q வந்து not equal to r இருந்தா that implies q minus r not equal to 0. அப்போ q minus இது மல்டிப்ளை ப்ராடக்ட் டேர்ம் இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும். ஒரு டேர்ம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒரு டேர்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும். அப்போ q minus r இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. அதை அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன். q plus r plus 2b cos alpha equal to 0. That implies 2b cos alpha. இந்த q plus r எங்கிட்ட இந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ ப்ளஸ் டேர்ம் மைனஸ் ஆயிரும். ஸோ மைனஸை காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம்னா q plus r divided by p. Equation number 4. அடுத்தது அதே போல் substituting equation 4 in equation 1ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுறாங்க. we have equation 4 equation 1ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுறாங்க. அப்போ equation 1 என்ன அப்படின்னா x squared equal to b squared plus q squared plus 2bq cos alpha. அப்போ cos alpha ஃபார்முலா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூன்னா மைனஸ் ஆஃப் q plus r divided by 2p. அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறோம். அப்போ 2b கேன்சல் ஆகிடுது. இந்த q உள்ள இருக்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். அப்போ q டைம்ஸ் q plus r. அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் q ஸ்கொயர்டு இந்த q உள்ள இருக்கிறது பெருக்கிறேன். இப்போ மைனஸ் q ஸ்கொயர்டு மைனஸ் qr ப்ளஸ் q ஸ்கொயர்டு மைனஸ் q ஸ்கொயர்டு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் qr. அப்போ நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது என்ன அப்படின்னா பி ஸ்கொயர்டு மட்டும் தான் இருக்கணும். இந்த மைனஸ் டம் இங்கிட்ட ஈக்குவல் கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் qr. நம்மளுக்கு b தான் வேணும். therefore b equal to x square plus qr whole power 1/2. p யோட வேல்யூ பார்த்தோம். அடுத்து அதே போல் substituting equation 4 in equation 3ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். equation 4 equation 3ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். we have y squared equal to q squared plus r squared plus 2 times qr into அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். மைனஸ் ஆஃப் q plus r divided by 2p. அப்போ 2 கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் qr டைம்ஸ் இன்ட்டு q plus r divided by p. அப்போ இந்த y squared equal to நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் y squared equal to q squared plus r squared minus qr into q plus r divided by p. That is இந்த டேர்மை லெஃப்ட் சைடு எழுதிக்கிறேன். இந்த மைனஸ் டேர்ம் ஈக்குவல் டு வரும்போது லெஃப்ட் சைடு வரும்பொழுது மைனஸ் டேர்ம் ப்ளஸ் டேர்ம். இந்த ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்னா மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு பியோட வேல்யூ வேணும். அப்போ டிவைடர் உள்ள டேர்ம் மல்டிப்ளையில் கொண்டு போயிடுறேன். மல்டிப்ளை உள்ள டேர்ம் ஈக்குவல் டு வரும்போது டிவைடுக்கு வந்துடும். அப்போ தேர்ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு கியூஆர் டைம்ஸ் q plus r divided by q square plus r square minus y square. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் இஸ் 5 மார்க்லையும் கேட்பாங்க, 10 மார்க் கொஸ்டினையும் கேட்பாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்பிள், அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிளான கொஸ்டின். ஸோ இதை பயன்படுத்தி ஹோம்ஒர்க் சம் இதே போல் தான் இந்த சம்மை செய்யணும். நீங்கள் செஞ்சிடணும். தி ரிசல்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் P and Q is capital R. If Q be doubled, comma R is double, Q double and R is double. R is also double இருக்கும் பொழுது if Q is reversed, show that P is ratio Q is R, ratio R equal to square root 2 ratio square root 3 ratio square root 2. இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் சம். அதே போல் ரெண்டாவது சம் வந்து தி ரிசல்டன் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் P and Q is capital R. If one of the force is reversed in direction, the resultant becomes R dash. Show that R squared plus R dash squared equal to 2 times P squared plus Q squared. So this is a homework sum.